أخبار، Actualité, حوارات، interview, روبورتاجات، reportage, ضيف الأسبوع، invité, نصائح عملية. conseils pratiques. Tous ceux qui font l'automobile sont dans Tomobile Magazine. كل الفاعلين في مجال السيارات في برنامج طوموبيل ماغازين. Tomobile Magazine, tous les samedis à partir de 12h15 sur MFM Radio. طوموبيل ماغازين كل سبت مع 12:15 على إذاعة MFM. طوموبيل ماغازين مع دافيد جيريمي مع العينين عيناني على إذاعتكم MFM. نهاركم سعيد عزيزاتي المستمعات أعزائي المستمعين، أنتم في الاستماع لإذاعة MFM وبرنامج طوموبيل ماغازين، البرنامج المخصص لعالم السيارات. مرحبا دافيد. Bonjour Mélanine, bonjour à tous. J'espère que vous passez une excellente journée sur les fréquences de MFM Radio. Automobile Magazine, bienvenue à bord. طوموبيل ماغازين روبورتاج هذا الاسبوع. هذه الفقره درناها من جنيف السويسريه فين تنظم المعرض الدولي للسيارات ابتداء من 6 مارس الخميس اللي داز الى غايه 16 مارس الجاري. على مدى يومين اكثر من 10,000 صحفي في العالم حضروا الندوات اللي نظموها واكتشفوا من خلالها جديد السيارة. طوموبيل ماغازين كانت حاضرة في جنيف من خلال المبعوث الخاص دافيد جيريمي. Poursuivre son développement au Maroc et conquérir de nouveaux marchés dans la zone Afrique, tels sont quelques objectifs du groupe Renault. Jean-Christophe Kugler, le directeur des opérations pour la région Euromed Afrique de la marque Losange, nous en dira beaucoup plus sur la stratégie et sur les ambitions de son groupe sur le continent. Il sera en interview à notre micro. Des conseils en matière de conduite automobile, de sécurité routière, d'entretien du véhicule. Vous en saurez plus en écoutant Point Autoconseil. طوموبيل ماغازين وكذلك الموسيقى الجميلة. غادي نهدوكم اليوم أغنية جميلة حصريا على أمواج إذاعة MFM. حضر عندنا الفنان نعمان الحلول اللي بغى يهدي لكل المغربيات أغنية جميلة نستمعوا لها بعد قليل. ونبداو بنشرة الأسبوع. ونبداو بمجموعة رونو اللي حققت تقدم ملحوظ في المبيعات ديالها في المملكة دافيد. Et oui, Mélanine, sur un marché automobile en baisse de 8,7%, Renault et Dacia ont maintenu leur leadership, atteignant à fin février une part de marché de 39,4%. Dans le détail, Dacia dépasse pour la première fois la barre des 30% de part de marché pour les véhicules particuliers et pour les utilitaires légers. Renault demeure la deuxième marque après Dacia avec une part de marché de 9% à fin février. PSA Peugeot Citroën devrait pouvoir produire plus de 3 millions de véhicules d'ici 3 à 4 ans. نعم دافيد، هذا اللي اعلن عليه مؤخرا الصحافه رئيس المجلس الاداري للمجموعه الفرنسيه كارلوس تافاريس. بيسا اللي غادي ياخذ فيها الفاعل الصيني دونغ فونغ والدوله الفرنسيه 14% من راس المال. كارلوس تافاريس معروف عليه الولاء ديالو برياضات السيارات رغم المسؤوليات ديالو في المجموعه. غادي يقوم كارلوس ببعض السياقات او السباقات في المظاهرات الفرنسيه بسياره بيجو ار سي زد كاب. سي سا؟ C'est ça, absolument. Des nouvelles de Michael Schumacher qui est toujours en phase de réveil depuis la fin du mois de janvier, Mélanie. نعم، ولكن هو نقص في المعلومات دافيد. الحالة الصحية للبطل العالمي 7 مرات للفورمولا 1 باقا ما تبدلاتش كيف ما أكدت المتحدثة الصحفية بسميته صابين كام في واحد البلاغ جديد، وعرفنا من خلالها أن الأطباء بداو كينقصوا ليه من ليسيداتيف والأدوية المهدئة من نهاية يناير. مازال يعني التخوفات قائمة بخصوص الصحة ديال شوماخر، حتى الأخبار القليلة عليه خلات الإشاعات تكتر. قالت المتحدثة الصحفية بسميتو باللي أي أخبار ما خرجتش من عندها أو من عند الماناجر ديالو أو من عند الطاقم الطبي ديالو راها غير صحيحة.
ونختموا بهذا الخبر، هذا الخبر اللي فرح كل من المستخدمين ديال تويوتا، نيسان وهوندا. Eh oui, puisque ces trois grands constructeurs japonais ont indiqué qu'ils allaient augmenter les salaires de base et les primes de leurs employés au Japon. Du fait d'une embellie économique et en prélude à la hausse de la TVA le 1er avril prochain, ces entreprises ont décidé de relever les salaires afin d'éviter une chute de la consommation. Très bonne nouvelle pour ces salariés. سعداتهم نقولوا بالدارجه سعداتهم. غادي نمشيو للفصل الموسيقي بعد الفصل الاعلاني. الفصل الموسيقي بطبيعه الحال اللي قلنا تهدي لنا الفنان المغربي نعمان الحلو للمراه المغربيه بعد قليل. MFM الإذاعة اللي كتستمع لكم 24 ساعة على 24. فيكتور عطينيها ساعة من وقتك. نعطيك أحسن ساعة مسوية على النجمان تاع ميديتال. ساعة ب20 درهم. ساعة ب20 درهم فاتت وماتت وسبيريما. ايوا دابا ساعة ولات غير ب15 درهم وغير عند ميديتال. هي نجيبو التمر والحليب. لا جيب بورطابل والروشارج وهضر الحبيب. غتكون في العواشر. في العواشر في ال11 رمضان. وخلاص. اقسم بالله بالثانية. وصافي ساعتك سالات. اش من سالات؟ عندي ساعة ب15 درهم وساعتين ب25 درهم. شكون اللي ساعته سالات؟ عرض صالح إلى غاية 8 مارس. ساعة ب15 درهم صالحة لمدة 4 أيام. ميديتال ديما راحتك. مستعدين للفوز في اللوتو؟ جا الوقت باش تلعبوا، لأنه في السحب المقبل جائزة اللوتو كترتفع لأكثر من مليار سنتيم. إذا جربوا حظكم. لوتو مستعد للفوز؟ لوتو منتوج اليانصيب الوطني. MFM الإذاعة اللي كتستمع لكم 24 ساعة على 24. حبيبتي عجيبة غريبة قريبة من عالم المحال، كل مرة بحال سبحان مبدل الأحوال. حبيبتي عجيبة غريبة قريبة من عالم المحال، كل مرة بحال سبحان مبدل الأحوال. صباح تلبس عصرية، صباح تلبس عصرية، تكلمني باللغات تبهرني بالشخصية، وفي العشية تلبس قطان أو جلابة وسبلية، تحكي لي حكايات الأزلية والمثول زمان ديالنا الشعبية. مرة قالت لي شلحة ومرة قالت لي عربية عربية، مرة قالت له شلحة ومرة قالت له عربية عربية، ومرة قالت أندلسية ومرة قالت صحراوية. هي حبيبتي مغربية، هي حبيبتي مغربية، هي حبيبتي مغربية. إلا تكلمات تسحركم كلامها، تتكلم في العلوم والفنون والقانون، شحال ذكية. إلا تكلمات تسحركم كلامها، تتكلم في العلوم والفنون والقانون، شحال ذكية. وإلا شفتوها في الدار مستحيل تقولوا هي لالا ومولاتي والسينية داتاي. مرحبا باللي جاي، الأدب والصواب والمرحبانية. مرة كتسمع موزار ومرة عيطة مرصاوية، مرة كتسمع موزار ومرة عيطة مرصاوية. مرة قالت لي شلحة ومرة قالت لي عربية عربية، مرة قالت له شلحة ومرة قالت له عربية عربية، مرة قالت أندلسية ومرة قالت صحراوية.
Suite d'Automobile Magazine avec l'invité de la semaine. Poursuivre son développement au Maroc et conquérir de nouveaux marchés dans la zone Afrique. Tels sont quelques objectifs du groupe Renault. Jean-Christophe Kugler, le directeur des opérations pour la région Euromed Afrique de la marque Losange, nous en dit beaucoup plus sur la stratégie et sur les ambitions de son groupe sur le continent. Il est en interview à notre micro. Il commence par nous livrer ses impressions sur le bilan d'activité de l'usine de Renault-Nissan de Tanger. D'abord, je pense que l'équipe marocaine peut être très très fière de ses résultats. Tout d'abord, qualité. On a atteint le niveau de qualité internationale que je visais dès le début. Donc l'usine, telle que l'usine de Pitecht ou d'autres usines qui fabriquent le même type de produits, est au niveau de qualité internationale. C'est une zone franche, donc on exporte et on exporte des produits de qualité. Il y avait un challenge pour l'année 2013, c'était le démarrage de la ligne Sandero. Et j'avais donné un challenge en dehors du budget qui était d'atteindre 10 000 Sandero sur la fin de l'année. Là, ils ont démarré qu'en octobre. Et ils ont atteint les 10 000 alors que ça semblait impossible au début. Mais cette équipe est capable de déplacer les montagnes. Donc je suis très très satisfait de ce qui a été fait par l'équipe marocaine en 2013. Qu'en est-il de la marge de progression de l'usine Renault-Nissan à Tanger, notamment en termes de volume de production ? Le chiffre de 340 000 unités à l'horizon 2014 avait été annoncé. Pensez-vous que cet objectif sera atteint ? Donc on a évidemment souffert de la crise européenne dans un premier temps. Là on voit bien que l'Europe rebondit. Maintenant même les marchés du Sud sont en train de rebondir, ce qui est très bon pour Renault qui est fort dans ces pays-là. Donc moi j'attends des bonnes nouvelles dans les semaines qui viennent, avec une demande de plus en plus forte. On va avoir également un effet Duster par rebond, parce que Duster marchant très très bien, il n'y a plus la place à Pitecht pour Duster et toutes les Sandero qu'on y produisait, donc on va être obligé de réaménager notre production. Donc ça va renvoyer un certain nombre de Sandero sur le Maroc. Et puis vous allez voir en Europe pas mal de campagnes sur Logi. Donc Docker marche très bien, Logi on pense qu'il a plus de potentiel que ça, donc on va relancer finalement toute une campagne de marketing autour de Logi. Donc moi je pense qu'on a des bonnes nouvelles qui vont venir avec des niveaux de production qui n'atteindront pas tout de suite les 340 000, mais on va s'en rapprocher. Et aujourd'hui on travaille sur la compétitivité au niveau de production que l'on a. Et on est très optimiste d'atteindre les niveaux de compétitivité de l'usine de Pitecht en Roumanie dès la fin 2014. Les travaux de construction de l'usine de Renault en Algérie sont en cours. Le démarrage de la production prévu à partir de septembre prochain sera-t-il respecté ? Oui, donc on a prévu donc de commercialiser à partir du mois de novembre. Donc effectivement, comme vous le citez, dès le mois de septembre, on va commencer à produire les véhicules qu'on vendra en novembre. Donc on est parfaitement sur le planning, donc il n'y a pas d'alerte. On est très concentré comme vous pouvez l'imaginer parce que c'est une activité nouvelle pour le pays. On a recruté aussi bien les techniciens que les agents de maîtrise qu'on a envoyés en formation en Roumanie. Donc ça s'est très très bien passé. Et là, ils commencent à monter par eux-mêmes à Oran les premiers prototypes. S'agissant de la représentativité de Renault sur certains marchés d'Afrique que vous convoitez, comme le Kenya, le Nigeria, le Ghana, où en êtes-vous par rapport à votre développement ? Alors là, on a choisi vraiment de réinitialiser, je dirais, tous nos partenariats. En se disant, ça y est, l'Afrique, ça va décoller. Il faut être avec des partenaires avec lesquels on a un plan long terme construit, dans lequel on est des deux côtés très à l'aise sur les perspectives, et on est prêt à investir. Donc en Afrique du Sud, on a revu complètement notre partenariat avec Impérial. Donc on a changé la structure de la société, on a changé le patron et on est très confiant sur les produits qu'on commercialise et la dynamique dans laquelle on va rentrer. On voit déjà les ventes depuis 3-4 mois qui décollent. Donc je serai au Nigeria en mars pour participer à un sommet africain et également pour visiter notre partenaire Dana. Donc le Nigeria, ça part fort.
Et on a commencé déjà à expédier les premiers véhicules pour les ventes au Nigeria. Et puis vous citiez le Kenya et le Ghana. On a également sélectionné nos nouveaux partenaires et on est dans la phase où finalement on construit les premières concessions pour avoir des points de vente et on va les alimenter très très rapidement. Quels sont les objectifs à venir dans le Royaume et dans les pays de l'Afrique subsaharienne? Écoutez, nous, ce que l'on a pu observer sur notre expérience nord-africaine, c'est que lorsqu'on accompagne le développement des pays, finalement c'est bon pour les pays, c'est bon pour nous. Donc nous on apporte notre compétence et on cherche à développer le pays. Donc je pense qu'en priorité dans les pays d'Afrique subsaharienne, on va apporter notre savoir-faire pour former des mécaniciens, des électromécaniciens, ce qu'on appelle nous des cotech. Donc on va transférer le maximum de notre savoir-faire dans le métier de l'automobile. Donc vous verrez dans les mois qui viennent des initiatives de Renault et de ses partenaires pour développer le système éducatif dans le domaine de l'automobile. Donc ça va être un des axes forts. Et puis on va chercher à être à côté aussi des gouvernements pour toute initiative d'amélioration au côté sécurité routière. Donc au Maroc, je pense qu'on est un acteur connu et nous participons au développement de cette sécurité routière. Mais on va le faire dans tous les pays d'Afrique. نعم، نواصل معكم مستمعينا الكرام فقرات برنامج طوموبيل ماغازين، والان مع فقره روبورتاج اليوم ماشي من اعداد ايمان بطان ولكن من اعداد دافيد جيريمي اللي مشى كان مبعوث ديالنا ان انفوي سبيسيال لجنيف Genève pour le salon automobile. Comment ça a été؟ Non, très bien. Hein? Très bien. دافيد حضر المعرض الدولي للسيارات في جنيف من ضمن 10,000 صحفي اللي كانوا في المعرض، والتقى بمجموعة من الشخصيات البارزة في عالم السيارات، منهم يعني ربابنة ديال السيارات، منهم مصنعين إلى غير ذلك. بعيون دافيد جيريمي غادي نكونوا في المعرض الدولي للسيارات بجنيف. Plus de 160 premières mondiales, des nouveautés en pagaille qui ont été révélées ça et là sur l'ensemble des stands des constructeurs automobiles. La 84e édition du Salon automobile de Genève, prévue du 6 au 16 mars courant, semble déjà promise au succès. Petite citadine, et il y en a beaucoup qui ont été révélés, des compacts, des berlines familiales, de luxe, des 4x4 en tout genre, des supercars et même des hypercars. Il y en a pour tous les goûts. Un événement pour lequel Tomobile Magazine a fait le déplacement, au même titre que les 10 000 journalistes venus du monde entier. Allez, puisque l'on parle chiffres, sachez que 65 conférences ont été données par les constructeurs. Quelques 900 voitures d'aujourd'hui et de demain ont été présentées. Il y a même, à côté des halls d'exposition, un circuit d'essai de voitures électriques. Vous savez que les voitures électriques ou hybrides prennent de plus en plus d'importance dans la gamme de véhicules des constructeurs. Un espace a été dédié spécifiquement aux 90 ans des 24 heures du Mans, avec en exposition de nombreux bolides qui ont contribué à la légende de cette course mythique. Et puisque l'on est à Genève, sachez que plusieurs préparateurs et autres manufactures automobiles indépendantes d'Allemagne, de Suisse ou d'Italie ont fait le déplacement afin d'y dévoiler leur dernière création. Au total, plus de 700 000 visiteurs selon les organisateurs. Des passionnés d'automobile, d'écologie et de sport mécanique sont attendus à cet incontournable rendez-vous annuel du début de saison. En marge de ce salon, comme le veut la coutume, se tenait la révélation de la voiture de l'année 2014. Car of the year 2014 is Peugeot 308. Le jury de l'élection de la voiture de l'année a rendu son verdict. C'est la Peugeot 308 qui remporte cette année
le titre remis en jeu par la Volkswagen Golf. La Peugeot 308 a devancé 2 modèles électriques, la BMW i3 et la Tesla S. Tesla, la fameuse marque américaine de voitures électriques qui s'octroie la 3e place. Intègrer le feu et mettre en valeur une grande facilité d'accès et de chargement. 8h du matin en ce mardi 4 mars, c'est la Renault Twingo qui a ouvert le bal des premières mondiales avec à la baguette une présentation du designer maison Laurens Vandenacker. Une micro-citadine à la silhouette sympathique avec une belle palette de couleurs de carrosserie. Mais le plus original dans la Twingo, c'est son moteur qui est situé entre la banquette et le bouclier arrière. Comme sur la Clio ou le Capture, la petite Twingo pourra être personnalisée à souhait. Nous sommes devant le stand d'Alfa Romeo pour y découvrir la 4C Targa, le nouveau fleuron sportif de la marque au trèfle, la version découvrable de la 4C. Tout à côté du stand d'Alfa Romeo se trouve le stand Jeep. Jeep qui a révélé en première mondiale le Renegade, un petit SUV très original qui vient concurrencer des véhicules comme le Nissan Juke ou le Renault Capture. Et juste à côté de nous, nous avons le stand de Fiat avec comme vedette la Fiat Panda 4x4 qui évolue et qui devient la Panda Cross. Puisque l'on parle du groupe Fiat, sachez que Fiat Chrysler Automobile envisage de débuter la production de carrosserie pour son nouveau SUV Maserati, le fameux Maserati Levante. Un SUV qui sortira en 2015 et qui sera produit dans l'usine italienne de Mirafiori. C'est ce qu'a déclaré Sergio Marchionne, l'administrateur délégué du groupe. نعم دافيد تسمح لي غادي نقطعك بطبيعة الحال لأنه وقت الصلاة. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد صلاة الظهر حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب. ونستمر بجولتنا عبر أروقة المعرض الدولي للسيارات بجنيف. رفقتك دافيد. Il attire tous les regards, le nouveau coupé Audi TT, présenté en première mondiale. Basé sur la plateforme de l'Audi A3, il fait appel de façon plus intense à l'aluminium. Grosse effervescence chez BMW. La marque a présenté plusieurs nouveautés, dont cette apparition remarquée de la série 2 Active Tourer, le premier monospace compact de la marque. Un véhicule dont la transmission, et c'est une première chez BMW, bien la transmission est aux roues avant. 3 ans après sa sortie, la Ford Focus, la plus vendue au monde de chez Ford, s'est offert un lifting pour ce salon de Genève 2014. Nous sommes maintenant sur le stand d'Opel et c'est l'Adam Rock, une version crossover découvrable de la fameuse petite citadine 3 portes de charme d'Opel l'Adam qui a fait sensation sur le stand. Et les hyper sportives, me direz-vous? Eh bien, nous avons fait un détour du côté du stand de McLaren qui a dévoilé la très belle 650S. Elle hérite d'un V8 biturbo de 650 chevaux. Non loin du stand de McLaren, eh bien nous sommes à côté du stand de Lamborghini qui a accueilli la nouvelle Huracan. C'est elle qui remplace la Gallardo. Sous le capot, un V10 de 610 chevaux. Puisque l'on parle d'automobile sportive, il n'y a qu'un pas que je vous propose de franchir pour parler de sport automobile. Vous le savez, Marrakech va accueillir la première manche du championnat WTCC. Sera présent sur le circuit Moulay El Hassan en avril prochain Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde des rallyes.
Il va concourir pour Citroën en WTCC cette saison. Il nous a fait quelques déclarations, je vous propose de l'écouter. Il n'y en a pas beaucoup que je connais, mais il y en a quelques-uns que je ne connais pas. Le Maroc, j'ai vu une fois, j'ai regardé une embarquée juste pour avoir une idée du circuit. Ça remonte un peu, donc je ne sais plus trop, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de virages serrés et de chicanes avec des trucs à prendre. Généralement, les circuits en ville, c'est plutôt pas mal, normalement, dans les circuits en ville. Par contre, là, comme c'est un circuit que je découvre complètement, je verrai bien. Je pense que ces fameux vibreurs aussi, s'il y a des caisses qui les acceptent mieux que les autres, ça risque de faire des différences. Franchement, c'est un peu tôt en fait pour se fixer un réel objectif. Ça se trouve, oui, bien sûr, j'ai pas envie de perdre, j'aime pas perdre, mais d'un autre côté, je suis conscient que je vais dans un championnat du monde avec des champions du monde dans leur discipline. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Il ne faut pas rêver la première année. J'espère être dans la première partie du peloton et être compétitif. Et faire des podiums de temps en temps, ça serait cool. Bien sûr, si on me demande si j'ai envie un jour de gagner, oui. Suite d'Automobile Magazine, des conseils, encore de bons conseils de prudence d'Automobile Magazine, eh bien c'est tout de suite dans Point Auto Conseil. ونتكلموا اليوم على الأهمية ديال الكاسك ديال الموتور للسائق واللي راكب معاه. وفي الحقيقة ماشي هادشي اللي كنشوفوه في الطريق. سائقين الدراجات النارية وسورتو الدراجات النارية الكبيرة كنشوفوهم ديما بلا كاسك. أما أصحاب المواطر الصغار فحدث ولا حرج، مرة داير كاسك ديال الشونتيي وشي واحد اخرين دايرين كاسك ديال الجوكي ديال العودان. ما بقيتش فاهم انا واش حنا في الطريق ولا في حلبة السباق ديال العودان. ولكن القانون كيقول حاجة أخرى، باللي هذا الكاسك ديال الموتور كيكون خاص بالسياقة وعنده مميزات خاصة وواجب ارتداؤه من طرف السائق ديال الدراجة واللي راكب معاه. والمخالفه كتعرض المرتكب ديالها الغرامه ديال 600 درهم. واهم حاجه هي السلامه ديال داك الشخص اللي سايق الدراجه الناريه وديال السيد اللي معاه. ولا ركبنا الكاسك مزيان نقدروا نقصوا الخطوره ديال الجروح اللي تقدر تجي الله يستر من شي حادثه السير. نعم مستمعي الكرام، نهاية برنامج طوموبيل ماغازين اليوم. شكرا دافيد. Merci à toi Mélanie, merci à vous chers auditeurs de MFM Radio. Je vous souhaite un très bon week-end, à la semaine prochaine. نعم شكرا للسعد المنور في الإخراج، مع العينين عيناني دافيد جيريمي في إعداد وتقديم برنامج طوموبيل ماغازين. تسلموا عليكم وكيقولوا لكم أنكم تسوقوا بالمهل في الطريق وأنكم تردوا البال السيارة ديالكم والحالة الميكانيكية ديالها قبل ما يعني تاخذوا الطريق. نبقاو مع فصل موسيقي نختموا به هذه الحلقة من اختيار الصديق سعد المنور. إلى اللقاء.